Assalamu alaykum, hörmətli din qardaşlarımız. Bugün biz Əhməd Zəki Həzrət Səfiyullah ismindəki təlim üzərində biridə ailə tərbiyəsi, dini həm milli aspektlar isimli əməli konferensiya ütəm. Ailədə ədəb, əxlaq teması bilən bir rəddən biridə big aktual tuğan dilini saqlaw teması da götəriləcək. Dinim İslam, tilim Tatar deb qürurlanıb eytir üçün balalarını, yaşlarını niçik tərbiyələrə kerak? Bugün çıxış yasavçılar şu sorağına cavab izləyəcək. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bugünkü şarabız konferensiya ol bizning dünya nazarati bizning 2020 yıl Tatar tili bulup ilan etilgan şol oңайdan hem elhamdülillahi rabbil alamin bizning din bilen millet hem dinimizde til meseleleri bik ciddi etip qarala. Bizning tilimizni o'stirish uchun hem şol hazırga vaqtda Tatar tiline yardım eter için hem her yaktan aşık bulur için biz indi şol konferansiyani bütün Dünya Tatar Kongresi hem Nurlat rayonun советі bilen birge uzdırga bulduk. Indi anın tüp maksatlары şol aytilgan Tatar tiline o'sish berүү. Çünkü bizning ta'lim üzerinde de Tatar tili dersleri bara, hususi Tatar tili dersleri yani din bilen bir beyli bulgan bulsa da, lakin biz hususan Tatar tiline hazırki vaqtda köp basım yasayız bitinde. Balalar içinde, zorlar içinde bizning hazır bu yıl indi 2 gruppa, o'tgan yıl 1 gruppa gına jıyılgan bulsa, bu yıl 2 gruppa jıyıldı. Hem şol 2 türküm elhamdülillah yıl günlerinde 2 okutuşu alarını okuta. Hem bizning indi tilek bütün Tatar tili o'qituvchilari bilan bizning maktablarimiz bilan, bolalar bog'chalari bilan ilmlarimizni nig'aytirga ham Tatar tilin İslamda bo'lgan adab va axloqlarni tag'da to'liq ravishda kishilarga taratirga. Tatar Kongresining Nurlat Jerligi tarafından uyushtirilgan bugungi amaliy konferensiyaning temasi deb sanayman tilni saqlaw. Bugünkü günde Tatar dilinin oyanışı hali her barşamızda da bir şey. Üzüm Tatar deyip sanargan her kişi de bu turda bir şeyler. Hem dilini saklauını min indi bugünkü çıkışımda şunu götürüp çıkacakmın. Dilini saklauının en ehemmiyetli orunu o tuğan yurtımız, tuğan negizimiz, edi yani hem ebi babay. Mektepke kelgençi balanın dili tuğan dilinde aşılıp, tuğan dilinde sileşip gelirge deyiş deyip sanayım. Ondan sonra mektep, balalar bakışası mektep onu devam edegine. Bugünkü günlere qarasak dilimiz eli bitip baru yağında. Bunu bitedi beytanmıyoruz, lakin kullanı sferisi toraya bara. Hatta iyimizde de ebi babaylar da balaları Rus dilinde aralaşırlar. Bu indi vaxuyu tilmetirgan nerse. Balan var iken sen Tatar deyip sanıysın iken özünü. Tatar balası, şın Tatar balası terbiyelerge tiliysin iken sen onun bilen Tatar dilinde üst doğan dilinde aralaş. Hem bu kinetkine bulgan nerse tügül. Dilimizin yuvala kilüğü, indi onun tamirlarının izilüğü küpten kile. İngilizce dilimizden bişik jırları yuvaldı. Bir kıymetli hazinemiz olan ekiyetler anlatılıp bara. Evet bunlar indi balarının birinci günlüğüne sinirge değişti nerseleriydi. Hem ekrin yine indi dil yüzü de yuvalıp bara. Aralaşu yuvalıp bara. Eğer de bala yüzünün en iyisini en yiyem, et yiyem derse, ebine aslında ebiyem babam deyip derse, bu dilge kirülün birinci adamı deyip sanayım. Şundan başlanıp giderge değiş, hem şundan devam ederge değiş, dilini saklav gailede. Gailede dil saklanmasa onu zor tırmışka çıkarıp jibergeçkine dilini saklap bulmuyor. Hem biz Tatarlar, dilimiz Tatar dili. Şundan da kükrekni girip biz Tatar deyip yaşarlık Tatarlar buluyor. Hem şulaydı balalarımızın da terbiyeliyik. Dilini saklauda meşit medreselerinin rolü turunda bir de etmişe mümkün değil. Şimdi küpkine balalarını etiyenileri ya ki ebileri medreseye alıp gele. Mine bu gailelerde dil eybet saklana deyip sanayım. Bu balalar yolun dili yuvalmaz. Lakin biz bunlar dengizde bir tamşığına kalganları da mine alar örneğinde endi balaların jiteklep şuşunda kilseler yakşamdı mekteplerine tel bilen birge dinimizde saklanır degan ümit var. Bugün tilimiz ne bilmegen bala irtege dinimizni öğrenirge diler miken?
теге декларациялар белән генә булмый инде, ул үзебездән тора. Үзебез татар телен өйрәнсәк, ул татар телендә сөйләшсәк, үзара сөйләшсәк, менә шундый мәҗлесләр, укулар, дәресләр оештырсак, кечкенә вакыттан ук, бала вакыттан ук балаларыбызны татар теленә өйрәтсәк, оныттырмаса бу телне, иң мөһиме саклап калу татар теленең шушы эшләр дип уйлыйм. Шушы рәвештә инде без бу бинада төрле юнәлешләрдәге укулармы, дәресләрме, конференциялармы, үзара киңәшләшү чараларымы, төрле рәвештә шул эшләрне алып барабыз дип торабыз. Милләтнең нигезе гаилә, гаиләнең нигезе хатын. Бу сүзләрне без еш очратабыз. Чынлап та менә бигез залда безнең ханымнар утыра, апалар утыра, укытучыларыбыз утыра, ветераннарыбыз утыра. Күп еллар, күп балалар тәрбияләгәннәр. Бүгенге көнгә килеп алар эшләрен дәвам итәләр. Дин ягында балаларны тәрбияләр. Мин аларга бик зур рәхмәт сезгә. Сез үзегезнең тәҗрибәләрегез белән, белгәннәрегезне менә бу залда утыручы яшьләргә бирәсез, дәвам итәсез эшегезне. Хәзерге вакытта татар хатын-кызлары кабат берләшергә кирәк дигән идея алган исәрә. Чынлап та дөрес, без хатын-кызлар учакны саклаучы, гаилә учагын саклаучы бездән тора. Ничек балаларны тәрбияләйбез? Шуңа күрә шундый чараларны кирәк дип саныйм. Без инде үзебезнең максатына уртак күрәбез. Балаларны милли гадәтләрдә сеңдерү, туган телгә мәхәббәт тәрбияләү. Шулай ата-бабаларыбыздан калган татар гаилә традицияларын тыргызуга түгел, эшләп дәвам итәргә дип максат. Чынлап та күп гадәтләребез, традицияларыбызны онытып барабыз, әби-бабаларныкын. Әйтеп китәсе килә менә, хәзер кайбер милләтләр, уже күп милләтләр үзләренең туйларын, никахларын, бәйрәмнәрен борынгы гадәтләре белән үтә башладылар. Без дә шулар эшлибез. Шуңа күрә бу юнәлештә эшне безне дәвам итәргә кирәк. Бик матур иман йортлары, яңадан-яңа мәчетләр төзелә, тәгълим үзәгедә уңышлы гына эшләп килә. Мәктәпләрдә, мәктәпкәчә яшьтәге төркемнәрдә дә татар теле дәресләре укытыла. Мәчет мәдрәсәләрдә, балалар эшендә, өлкәннәр эшендә ислам динен өйрәнү, Коръән уку дәресләре һәм хәтта гарәп телен өйрәнү дәресләре дә оештырыла. Төрле чаралар үткәрелә. Иң мөһиме, булар барысы да ана телебездә, татар телендә үткәрелә. Әйе, шулай ук үрнәк булырлык гаиләләр дә шартлый. Тел динне саклый, дин телне яклый. Ул кайдан башлана? Әлбәттә гаиләдән. Тәүфиқы барның бәхете бар. Бәхете барның бәхете бар. Дине барның теле бар. Теле барның дине бар ди халкыбыз. Һәм кайсы гына гаилә газиз баласының әдәпле, әхлаклы, бәхетле булып үсүен теләми икән. Ләкин ни кызганыч, тәрбия кылудагы зыяннар, уйламыйча эш итүләр, аерылышулар, сабыйлар күңелендә тирән җәрәхәт эзләре калдыра. Нәтиҗәдә алар бер кемгә дә, бер нәрсәгә дә ышанмый башлыйлар. Соңгы вакытта илебездәге уңай үзгәрешләр иншаллах бу кыен хәлдән чыгарга ярдәм итми калмас дип хыялланабыз. Әнә хәзер балалар өчен бирелә торган матди ярдәм күләме дә арттырылды. Шулай да әле гаиләләрне социаль яклау дәүләт күләмендә көнүзәк мәсьәләсе булып кала тора. Күреп торабыз, дин әһелләре дә бу юнәлештә зур һәм нәтиҗәле эш башкаралар. Тынычлыкны ныгыту, ятим яки авыру балаларның хәлен яхшырту, бәләгә тарганнарга ярдәм кылу буенча мәчетләр алып барган эшчәнлеккә мактауга лаек. Динебезнең, телебезнең, гаиләбезнең киләчәге булган сабыйлар, яшь буынны кайгырту дәүләт эше генә түгел. Үзебездән башланырга тиеш, гаиләдән, оныклардан. Шуның күңеленә дин дигән орлыкны салу өчен иң кулай вакыт ул балачак. Әгәр без кичкенәдән дөрес тәрбия бирә алсак, бала үзенең динсез вакытын хәтерләмәячәк. Дин аның үзе белән барлыкка килгән һәм ул аны гомер буе озатта баручы хакыйкать булып торачак бит. Гаиләнең дә, диннең дә төп бурычы баланың югары рухи үсешен тәэмин итү. Хәзер күп мәчетләрдә, мәдрәсәләрдә балалар ислам динен нигезләрен һәм гарәп графикасын өйрәнәләр.
Менә шулай итеп без дә ул гарәп графикасын да өйрәнәбез, мәчетләрдә укытабыз, безнең районда да бара андый күп мәчетләрдә, күп мәктәпләрдә. Нинди программа буенча укытабыз? Диния нәзарәтенең программасы нигезендә оештырыла бу укулар. Без аны инде якшәмбе мәктәпләре, якшәмбе укуларда дип әйтә алабыз. Бала чөнки якшәмбе көнне килмәсә башка көннәрдә бит ул мәктәптә белем ала. Бирелгән программа зур түгел, әмма шул зур булмаганны тагын да без программа минимумга әйләндереп, аны үтәргә, кызыксындыру чараларда үткәрергә кирәк. Викторина, Коръән укулар, бәйгеләр үткәрелә, лагерьлар оештырыла. Әле шул ук вакытта район күләмендә һәм республика күләмендә оештырылган бәйгеләрдә дә Коръән уку ярышларында да әзерләргә вакыт кирәк. Иң мөһиме, өлкәннәрме, балалармы белем алу өчен ынтылып торсыннар иде. Һәр нәрсәдә белем кирәк. Бүгенге күтәрелгән проблемаларның да нигезендә белем булырга тиеш. Балаларыбыз хәрәмнән айыра алулары гына да нәрсә тора. Хәрәм гамәлләрдән тыелуның әһәмиятен белүләре турында, әхлак тәрбиясе турында әйтеп тә торасы. Барысы да әһәмиятле. Фарыз гамәлләрне, намазны белү, гарәп графикасын өйрәнүдә игътибар тупларга, хатирне, зиһенне үстерергә, сәламәтлеккә ярдәм итә һәм нәфисне тоярга өйрәтә. Хәтта укытучының сөйләвен тыңлый белүе генә дә сабырлык, күндәмлек, җаваплылык кебек сыйфатлар тәрбияли. Һәм бу сыйфатлар аңа әле мәктәптә, уку процессында да, тормышта да ярдәм итәчәк. Галимнәр балага яшьтән үк дин гыйлемендә, дөньяви гыйлемне дә өйрәтсәң, ул тулы тормыш белән яши алучы шәхес булып формалаша диләр. Һәм дөрестә. Чыннан да бала тәрбияле, гыйлемле һәм тормышта үз юлын таба ала торган булып үссә, гаиләдә әти-әнисе өлкәннәрне ихтирам итсә, үзе дә никах белән гаилә корса, ата-ана өчен шуннан да зур бәхет юк бит инде. Җәмгыять өчен ул гаилә хәзинә булып тора. Бала Коръән белән тәрбияләнсә, чөнки ул бөтен фәннәрне үз эченә алган, иманы нык була, андый бала ата-анасын картлар йортына илтми инде. Ул үзенең ана телендә сөйләшә, аңлаша ала, теленә, диненә хыянәт итми. Бала чакта алынган тәрбияне соңыннан бөтен дөнья халкы да үзгәртә алмас дигән биек галимебез Ризаэддин бине Фәхретдин. Балаларны иманлы, инсафлы итеп тәрбияләүдә ислам диненең әһәмияте билгеле зур. Шәригать кануннары, Коръәндә әхлакый кагыйдәләр, кешенең үз-үзен тотышы, эчке дөньясы, фикерләве белән тыгыз бәйләнештә бирелгән. Ислам дине, тынычлык дине, халыклар арасында дуслык, үзара ярдәмләшү өчен тырыша. Кешеләрне бозыклык эшләүдән тыя, тормышның барлык өлкәләрендә дә әдәпле тыйнак булырга чакыра. Яшьләргә, балаларга дини билем бирелүдән тыш мәдрәсәбездә, мәчетләребездә тәрбияви әңгәмәләр, экскурсиялар оештырыла. Менә бу экскурсияларда без мәдрәсәбез белән якыннан таныштыру, балаларга диннең асылын аңлату, әдәп-әхлак тәрбияләү максаты белән укучыларны менә шушы экскурсияларга, чараларга чакырабыз. Менә мондый тәрбияви чаралар Аллаһ буйса дәвамлы булыр. Балаларыбызны бу яктан бай, ныклы, иманлы, әхлаклы итеп күрергә телибез икән, аларга дини тәрбия бирү кирәклеге турында онытмаска кирәк. Милли тәрбия бирү өчен, үзеңнең татар теленә мәхәббәт уяту өчен гаиләдә иң беренче ата-ана үзе үрнәк күрсәтергә тиеш. Һәм инде ата-ана үзенең әдәп әхлагына игътибар итәргә, гарәп йолаларга игътибар итәргә, йолаларны үтәргә, хөрмәтләр олыларны, өлкәннәрне хөрмәт итәргә. Һәм шулай ук менә бу безнең гаиләләребездә әби-бабаларыбыз бар. Әби-бабаларыбызның үзләренең аларның тәрбия итүләре үзләренчә, алар авызлар иҗатын кулланалар һәм инде дугалар белән тәрбия кылалар. Безнең рухи хәзинәбез, милли традицияларыбыз бик бай. Алар безгә бүгенге һәм киләчәк өчен кирәк. Халкыбызның йола гореф-гадәт бәйрәмнәрен өйрәнү мөһимлеге. Безнең инде әйткәнемчә, диннән, телдән башка милләт яши алмый. Шуның өчен без инде бу традицияларыбызны, динебезне, телебезне сакларга тиеш һәм инде үзебездән килгән буыннарга тапшырырга тиешбез.
Бирегә дини гыйлем алырга һәм туган телне өйрәнергә килүче балалар менә шундый сыйныф бүлмәләрендә укыйлар. Монда 10 бала булырмы яки инде 100 булырмы, булар барса да сездән тора, хөрмәтле дин кардәшләребез. Юкка гына туган телгә мәхәббәт гаиләдән килә дип әйтмиләрдер. Безнең бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Киләсе чыгарылышларыбызда нинди темаларны күтәрелүен телисез? Бу хакта безгә Нурлат информ сайтына язып та, социаль челтәрләр аша да хәбәр итә аласыз. Мин сезнең белән саулашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.